السلام علیکم ناظرین، جاپان جسے سحر انگیز سورج کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، دنیا کے ان چند ممالک میں سے ایک ہے جس نے اپنی سخاوت کو جدیدیت کے ساتھ اس طرح جوڑا ہے کہ کوئی بھی دیکھ کر حیران رہ جائے۔ ناظرین، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ جاپان میں 6800 سے زائد جزائر ہے، لیکن حیران کن بات یہ نہیں بلکہ یہ ہے کہ اس ملک میں تقریباً 1500 سے زائد زلزلے ہر سال آتے ہیں، پھر بھی یہاں کی عمارتیں دنیا کی سب سے زیادہ محفوظ عمارتیں مانی جاتی ہیں۔ یہ قوم اپنے مسائل کو اپنا راستہ بنا لیتی ہے۔ یہاں کے لوگوں کے لیے وقت کی پابندی ایک مذہب کی طرح ہے۔ اگر کوئی ٹرین 1 منٹ بھی لیٹ ہو جائے تو عملہ باقاعدہ معافی مانگتا ہے۔ یہ وہ نظم و ضبط ہے جس نے جاپان کو راکھ سے اٹھا کر دنیا کی تیسری بڑی معیشت بنا دیا۔ تو ناظرین، جاپان کی تاریخ وفاداری اور قربانیوں سے بڑی پری ہے۔ یہاں ایک مشہور کہانی ہے ہچیکو نامی کتے کی۔ سن 1920 کی دہائی میں ایک پروفیسر کا کتا ہر روز ٹوکیو کے شیبویا اسٹیشن پر اپنے مالک کے واپس آنے کا انتظار کرتا تھا۔ ایک دن پروفیسر دفتر سے واپس نہ آئے کیونکہ انہیں دل کا دورہ پڑا اور ان کا انتقال ہو گیا، لیکن ہچیکو کتا اگلے 9 سالوں تک اپنی آخری سانس تک روزانہ اسی وقت اسٹیشن پر اپنے مالک کا انتظار کرتا رہا۔ آخرکار مالک کا انتظار کرتے کرتے کتے کی بھی موت ہو گئی۔ آج بھی جاپان میں اسی اسٹیشن پر اس کتے کا مجسمہ موجود ہے۔ یہ مجسمہ آج بھی جاپانی عوام کی وفاداری اور محبت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، جاپان مشرقی ایشیا کا ایک اہم جزیرہ نما ملک ہے جو اپنی منفرد ثقافت اور جدید ٹیکنالوجی کے لیے پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے۔ اگر ہم لوگ جاپان کی آبادی کی بات کریں تو جاپان کی کل آبادی تقریباً 12 کروڑ 30 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ آبادی کے لحاظ سے جاپان دنیا کا 12واں سب سے بڑا ملک شمار ہوتا ہے۔ جاپان کا کل رقبہ تقریباً 3,77,975 مربع کلومیٹر ہے، جو کہ ہزاروں چھوٹے بڑے جزائر کا ایک مجموعہ ہے۔ تو ناظرین، جاپان میں ایک ایسا جزیرہ ہے جہاں پر انسان نہیں بلکہ ہزاروں خرگوش حکمرانی کرتے ہیں۔ جاپان کا اوکونوشیما نامی جزیرہ ایک ایسی ہی جادوئی دنیا ہے جہاں قدم رکھتے ہی سینکڑوں پیارے خرگوش آپ لوگوں کا استقبال کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے ہاتھوں سے کھانا کھانے کے لیے بےتاب نظر آتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے آپ کسی خیالی کہانی کی دنیا میں آ گئے ہیں۔ جاپان کی حیرانگی صرف یہاں پر ختم نہیں ہوتی بلکہ یہاں پر ایک خربوزے کی قیمت لاکھوں روپے تک ہو سکتی ہے۔ جاپان میں خاص قسم کے پھلوں کو ایک شاہکار مانا جاتا ہے جن کی نیلامی کے وقت بڑے بڑے امیر لوگ بھی بولیاں لگانے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جاپان میں پھل صرف کھانے کی چیز نہیں بلکہ ایک قیمتی تحفہ اور عزت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، جاپان کا سب سے مشہور شہر ٹوکیو ہے جو دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر بھی ہے۔ یہاں کی زندگی کی رفتار بہت ہی تیز ہے۔ ٹوکیو کی راتیں دن سے زیادہ روشن ہوتی ہے۔ شیبویا کراسنگ یہاں کا سب سے مشہور مقام ہے جہاں ایک ہی وقت میں ہزاروں لوگ سڑک پار کرتے ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ کوئی کسی سے ٹکراتا نہیں۔ یہاں کے کھانوں میں سوشی، رامن اور ٹیمپورا پوری دنیا میں شوق سے کھایا جاتا ہے۔ جاپان میں آج بھی بادشاہت کا قدیم ترین سلسلہ قائم ہے۔ یہاں کے شہنشاہ کو دی امپائرر کہا جاتا ہے جو موجودہ دور میں نارو ہیتو ہے۔ جاپانی لوگ اپنے شہنشاہ کو دیوتا کا درجہ تو نہیں دیتے مگر اسے اپنی قوم کی روح اور تقدس کی علامت مانتے ہیں۔ جاپان کی حکومت کا نظام بہت زیادہ سخت ہے۔ یہاں پر بڑے سے بڑے عہدیدار کو بھی اپنی غلطی پر عوامی معافی مانگنی پڑتی ہے۔ یقین جانے جاپان میں صرف 20 منٹ بجلی بند ہونے کی صورت میں بجلی کا وزیر 20 منٹ تک عوام کے ساتھ
सामने झुककर खड़ा रहा। इसीलिए ये मुल्क सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि सदियों पुरानी इज्जत नफ्स के असूलों पर भी चल रहा है। तो नाज़रीन, जापान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर हर साल 1500 से ज्यादा ज़लज़ले आते हैं, जिसकी बुनियादी वजह उसका खतरनाक रिंग ऑफ फायर वाले खित्ते में वाक़या होना है। जापानी इंजीनियर ने अपनी तमीराती टेक्नोलॉजी को इतना जदीद बना लिया है कि यहाँ की इमारतें बड़े से बड़े ज़लज़ले के झटकों को भी आसानी से बर्दाश्त कर लेती है। वैसे यूं तो नाज़रीन, जापान ज़लज़लों का आदी मुल्क है और यहाँ की इमारतें ज़लज़ला प्रूफ है। लेकिन नाज़रीन, 11 मार्च 2011 का दिन जापान की तारीख का वो स्याह तरीन दिन था जिसे कोई जापानी कभी नहीं भुला सकता। इस दिन जापान के साहलों पर 9.0 की शिद्दत का एक ऐसा खौफनाक ज़लज़ला आया जिसने समंदर के सीने में एक बेकाबू सुनामी को जन्म दिया। तो नाज़रीन, जरा तसव्वुर करें कि 130 फुट से ज्यादा बुलंद यानी कई मंजिला इमारतों जितनी ऊंची समुद्री लहरें जापान के साहलों से टकराईं और अपने रास्ते में आने वाले पूरे के पूरे शहर, गाड़ियां और मजबूत तरीन इमारतें तिनकों की तरह बहाकर ले गई। ये क़यामत खेज ज़लज़ला और सुनामी इतना होलनाक था कि उसमें तकरीबन 20,000 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। सबसे ज्यादा खौफनाक बात ये थी कि इस तबाही ने फुकुशिमा के एटमी प्लांट को भी शदीद नुकसान पहुंचाया, जिसकी तबाहकारी के असरात ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। उस दिन जापान ने साबित किया कि इंसान चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, वो कुदरत की ताकत के सामने कितना ही बेबस है। 1 सितंबर 1923 का ग्रेट कांटू ज़लज़ला भी जापान का सबसे मोहलिक ज़लज़ला था। इस ज़लज़ले के बाद पूरे शहर में लगने वाली खौफनाक आग ने टोक्यो को राख के ढेर में बदल दिया था और इसमें 1,40,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। दुनिया भर में जापानी खवातीन को उनकी उम्र से छोटी और सेहतमंद नजर आने की वजह से जाना जाता है। उनका लाइफस्टाइल एक खास नज़्म ज़ब्त का नाम है। वो अपनी खुराक में ग्रीन टी और समुद्री अज्जा का इस्तेमाल करती हैं, जो उन्हें अंदर से जवान रखता है। ये खवातीन घर के कामों के साथ साथ कारपोरेट दुनिया में भी अपना लोहा मनवा चुकी हैं। ये औरतें मगरबी फैशन और रवायती कमोनों का ऐसा इम्तजाज पेश करती हैं जो दुनिया भर के फैशन डिजाइनर के लिए एक मिसाल है। तमाम जापानी औरतों का असूल है कम में ज्यादा, यानी सादगी में ही असल हुस्न पोशीदा है। तो नाज़रीन, जापान में एक ऐसा मौसम भी आता है जब पूरा मुल्क हल्के गुलाबी फूलों से ढक जाता है। ऐसा लगता है जैसे ये किसी फिल्मी दुनिया का मंजर है। तो नाज़रीन, ये है जापान का सबसे मशहूर चेरी ब्लॉसम सीजन, जिसका इंतजार हर बंदा करता है। ये फूल सिर्फ 3-4 दिनों के लिए खिलते हैं, जिसकी वजह से इस कुदरती हुस्न को दुनिया के बहुत सारे लोग इंजॉय करते हैं। जापान में सोलर प्लेटों को साफ करने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये मुल्क टेक्नोलॉजी के लिहाज से इतना ज्यादा एडवांस है कि मोबाइल फोन को भी साफ करने के लिए मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। जापान में हर काम के लिए मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम यहाँ की ट्रेन की बात करें, स्पेस शिप की तरह बहुत ही ज्यादा तेज चलती हैं और कुछ ट्रेन तो ऐसे उल्टे तरीके से चलती है जैसे ये नीचे गिर जाएंगी। यहाँ पर डिलीवरी भी ड्रोन्स के जरिए की जाती है। आने वाले चंद सालों में आप लोगों को जापान में उड़ती हुई गाड़ियां भी नजर आएंगी। जापान की सड़कों पर हर जगह ट्रांसपेरेंट टॉयलेट मौजूद है, जहां पर आप लोग अंदर बैठकर बाहर वाले शख्स को देख सकते हैं, मगर बाहर वाले शख्स आपको नहीं देख सकता। पर हैरानगी की बात यह है कि यहाँ पर रिमोट की वजह से ऐसे स्टैचू तैयार किए जाते हैं जो आने वाले मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी जापान पर अमेजिंग फैक्ट और डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम आप लोगों को अगली वीडियो में एक नई और शानदार सफर के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।